अस्सलाम वालेकुम। लो जी, तुसी देख रहे हो पंजाबी चैनल। तो ये हुण जरा सख्त छतरोल का वेला है और करनी बनती भी है। ये बेगैरत बेशरम और इंतहाई घटिया किस्म की PTI की जिहड़ी क्यादत बैठी है और जिहड़ी तकरीर ते तकरीर करवा लो इन्हां को बयानबाजी करवा लो, इन्हां को ड्रामेबाजी करवा लो, इन्हां बेगैरता इन्हां बेशर्मा को रंगबाजी करवा लो, जिन्नी करवा सकते हो करनगे। ये भी कहेगा इसका उसका कुसका नाम क्यों नहीं लेते, लेकिन ये बेगैरत है बेशरम लोग जिहड़े जो वक्त आंदा है ते आराम नाल छुप के बह जाते ने ते सामने आके कहते ने जी अही कोई लाहे अमल बनाने लगे हैं। बस अब बड़ी सीरीयस गल हो गई आ, इमरान खान की अख ज़ाया हो गई आ ते असीं हुण कोल बैठ के ते मशावरत करां। लख दी लानत तुहाडी मशावरत ते, लख दी लानत तुहाडे मूंह ते बगैर तो बेशर्मो हरामजादे हो खंजीरो। ओए वक्त मशावरत दा, ओए लाहे अमल देन दा बाहर आन दा वक्त है। बड़े बड़े जगादरी बड़े बड़े बेशरम लोग जिहड़े सुहेल अफरीदी वर्गे, मैनू यह घटिया उम्मीद नहीं सी यार सुहेल अफरीदी को कि वह बगैरता बेशर्मा तू भी गंडापुरी निकलिया। वो तेनू ते डुब मरना चाहिए। बगैरता बेशर्मा तू आया सी कि मैं इश्के इमरान च मरन आया वां। वो बगैरता तू इमरान नू वेचन आया। वो बेशरम आदमी, वो गलीज आदमी और जिन्ने भी बेगैरत बेशरम ने जुनेद अकबर जिहड़ा आया सीगा ये लैके फरमान कि जी असी जनाब आप बिल्कुल बंद कर देंगे जनाब, आ सारिया जिहड़ियां मोटरवेज बंद कर देंगे, KP तो ना कोई जा सकेगा ना आ सकेगा, यूँ कर देगा। वो अज की कह रहा भला, वो बेगैरत बेशरम आदमी कह रहा कि जी कल जुमे के बाद प्रेस क्लब के बाहर जिहड़ा ना वो एहतजाज करांगे। और लख दी लानत तेरे मुंह ते बगैरता बेशर्मा, डुब के मर जाओ। इतना खौफ है ते छड़ जियो खान नू, छड़ दियो। जिथे पहले इन्हें छड़ गए तुसी भी छड़ के दौड़ जाओ, लेकिन बुजदली ना दिखाओ, ए बेगैरती बेशर्मी ना दिखाओ। और भाई असी तो समझ रहे सी कि पख्तूनख्वा दे विच सारे बहादुर ने, वो बड़े दलेर होंदे ने उत्थे, लेकिन एक ते गंडापुर ने साडियां अखां खोलियां कि कहो जे बुजदिल और बेगैरत बेशरम योथे दे ने। और ये हुण सानू रही खई कसर जिहड़ी आ जिहड़ी KP की क्यादत है उत्थे जिन्होंने इख्तियार दिता इमरान अहमद खान न्याजी ने, कित्थों चुके कित्थे लाया और जाके तस्वीरां खिचवांदा फिरदा जरनैलां नाल, उन्हां नाल जिन्हां ने मुर्शिद इमरान अहमद खान दी अख जिहड़ी वो ज़ाया की। वो 15% सिर्फ नज़र आ रहा, कुछ भी नहीं है। मतलब कि 85% नजर ही नहीं आ रहा, वो ज़ाया हो गई अख। और हजे भी थोड़ा 15% जो चांस आ कि हजे भी एहतजाज किया जाए, हजे भी इमरान अहमद खान न्याजी ने जेल चो कढ़ के शफा हॉस्पिटल च ले जाया जाए जिथे स्पैशलिस्ट ने वो इलाज करन ते शायद कोई सुनी जाए, शायद उस मुर्शद की अख बच जाए जिन्हें पूरे पाकिस्तान दे विच एडा वड्डा कैंसर का हॉस्पिटल खोल के और लोगों का मुफ्त कैंसर का इलाज किया। वो कौम कित्थे गई, वो बगैरत वो बेशर्मी की नींद कौम भी सो गई है। वो जिन्हों का उस हॉस्पिटल च इलाज होया, वो मुफ्त इलाज होया, और जिन्हों का कैंसर उत्थे खत्म होया वो भी सो गए। जो भी नहीं निकल रहा वो कोई नहीं बोल रहा आज। और जिन्हें पाकिस्तानियों लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी और जिन्हें अपने बच्चे छड़ दिते और जिन्हें सारा कुछ छड़ दिता इस कौम की खातर, और अज वो कौम भी उन्होंने कला कर गई। अज कोई नहीं वो नाल खड़ा होने वाला, कोई नहीं निकलने वाला, वो मर गए सारे। वो ऐसी बेशर्मी कौम है, यकीन करो। है हुणी बसंत दे विच बसंतां मनांदे फिर रहे सी लोकी, गाने वजाने करते फिर रहे सीगे। तां हुण जदों उस बंदे ते जिहड़ा तुहाडा इलाज करदा रहा, जिन्हें तुहानूं हैल्थ कार्ड दिता, तुसी दोबारा जम के भी आ जाते ना, कोई ये तुहानूं ये नहीं दे सकदा सी। देख लो हुकूमत ने आंदी वो खोया तुहाडे कोल हैल्थ कार्ड जिते 10 लाख हर फर्द नूं दिता उन्हें कि किते भी जाके प्राइवेट हॉस्पिटल अपना इलाज करा रहे। अज वो शख्स जिहड़ा वो अडियाला च बैठा मुंतजिर है कि वह इलाज होवे और वह इलाज कोई नहीं करवा रहा, और वो इलाज वास्ते कोई आवाज़ नहीं उठा रहा,
ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇhtਜਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਬਿਸਤਰੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸੌਣ ਆ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਥੀ ਚੜੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟ ਲਏ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਗਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੁਦੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਸੈਨੇਟਰ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੰਜਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹਲਾਲੀ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਅਮਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਐਡੀ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਆ ਬਈ। ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਗੈਰਤ ਨੇ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਹੇ ਅਮਲ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਲਾਹੇ ਅਮਲ? ਖਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਸੂਬੇ, ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ 'ਤੇ ਬਣ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੇਗੈਰਤੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ, ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਬਰਬਰੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਵਕਤ ਦਾ ਯਜ਼ੀਦ ਹੈ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ। ਆ ਯਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਯਜ਼ੀਦ, ਉਹ ਇਹ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਤ ਕਰ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂ ਛੱਡੋ, ਆਹ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਜਾ ਕੇ ਬੈਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿੰਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਖੰਜ਼ੀਰ, ਬੁੱਢਾ ਸੂਅਰ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰਤ, ਆ ਪਰਵੇਜ਼ ਰਸ਼ੀਦ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਫੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇhtਜਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। सर पीटीआई वाले कह रहे हैं कि अगर खान साहब को कुछ भी हुआ तो वो आपको हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे सर। क्या करेंगे वो? सर कई ने तो कहा कि बंदूकें लेके आ जाएंगे, ये भी कहा है सर। कईयों ने तो कहा कि बंदूकें लेके आ जाएंगे। चलें, जब वो आएंगे ਇਹਦੇ ਹਾਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਆ ਜਾਏंगे तो क्या करेंगे। ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸਿਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਖੋਤੀ ਦਿਆ ਬੱਚਿਆ, ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਆ, ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਦੱਲੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਡੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੱਢਣਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਬੁੱਢਾ ਖੰਜ਼ੀਰ, ਖੋਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗੰਦੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬਗੈਰਤਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਵ। ਹਾਂ, ਔਰ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦਾ ਔਰ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਆ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ ਨਾ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਨਿਕਲੀ, ਆ ਬੁੱਢੇ ਖੰਜ਼ੀਰਾ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ, ਤੇਰੀ ਚੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆ, ਦੱਲਿਆ, ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਆ, ਖੰਜ਼ੀਰਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਖੂਨ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਖੂਨ। ਪਲੇਟਲੈਸ ਸੁੱਟੇ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਤੇ ਜੀ। ਹਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਜੀ ਹਾਰਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੇਟਲੈਸ। ਉਹ ਬਗੈਰਤੀ, ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਹਰ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਹਾਂ, ਔਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਓ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਦੀ। ਆਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇੱਥੇ ਵੜ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਜੀ ਬਾਹਰ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਆਹ ਗਲਾਜ਼ਤ, ਆਹ ਬਗੈਰਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗੁਨਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਡੀਜੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅੱਖ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰਤੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ,
ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਭੈਣਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਰੈਡ ਸੀਗੀ, ਅੱਖ ਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਖਾ ਲੈਣਗੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਅੱਖ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਖਰਾਬ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਪਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਲਾਹੇ ਅਮਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੌਦਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੁਛ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਠੰਡ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਹੇ ਅਮਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਸਈਦ ਦਾ, ਮੁਰਾਦ ਸਈਦ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣੋ। ਮੁਰਾਦ ਸਈਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਕਤ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋਰ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਰ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਆਹ ਦੇਖਣਾ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣ। ਉਹ ਬਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ, ਬੰਦ ਕਰੋ KP ਸਾਰਾ, ਪੂਰੀਆਂ ਸ਼ਾਹਰਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਦਿਓ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੀ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਹਨਤ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਟਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਇਹਤਸਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮੋ, ਇਸਕਾ ਉਸਕਾ ਉਸਕੀ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਬਈ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਨਾ, ਖਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਡਾਪੁਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪ ਗਿਆ ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਅਚਕਜ਼ਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਅਚਕਜ਼ਈ ਉਹੀ ਜਿਹਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ, ਆਹ ਫੜੋ, ਆਹ ਗਰੰਟੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਔਰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕਤਖਾਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਬੈਕ ਕਿਹਾ ਮੁਰਾਦ ਸਈਦ ਦੀ ਕਾਲ 'ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ ਔਰ ਬਸ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਚਲਾਓ ਆਪਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਰਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ISF ਦੇ, ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤਮਾਮ ਸ਼ਾਹਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ KPK ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਹਰਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਬਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਆਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਆਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲੇ ਔਰ ਉਹ ਤੈਸ ਨੈਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਪੱਟ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿੱਦਣ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਆਹ ਗੁਲਾਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਕਬੂਤਰ ਮੰਗੋ, ਬਿੱਲੀ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਿੱਲੀ ਕੀ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਜਰਨੈਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਜਾਏਗੀ। ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਹੀ ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਲਾਹਨਤ ਭੇਜੋ ਇਹ ਖੰਜ਼ੀਰਾਂ 'ਤੇ, ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ 'ਤੇ, ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਭੇਜੋ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਲਾਹੇ ਅਮਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਕਲ ਆਏ ਆਲਰੇਡੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਨਿਕਲੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।